السلام علیکم ناظرین، دانش مندوں نے کہا ہے کہ تاریخ بہترین استاد ہے۔ جس قوم نے تاریخ سے سبق سیکھا وہ قوم تاریخ میں زندہ اور پائندہ رہی اور رہتی صدیوں تک نام پایا، اور جن قوموں نے تاریخ کے عبرتناک واقعات سے عبرت حاصل نہ کی وہ دوسروں کے لیے عبرت کا باعث بن کر تاریخ سے ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو گئیں۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جس مذہب میں تفرقہ بازی پیدا ہوئی وہ مذہب زندہ نہ رہ سکا، اور اگر زندہ رہا بھی تو اس کے پیروکار غیروں کے غلام رہے اور ان کا مذہب غیروں کے لیے تماشا بنا رہا۔ یہ بھی کہ جس قوم کی قیادت میں ذاتی مفادات آ گئے اور اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی، وہ قوم اگر زندہ رہی بھی تو دوسروں کی محتاج بن کر زندہ رہی۔ نہ اس قوم کی کوئی عزت رہی، نہ وقار اور نہ کوئی پہچان۔ مجاہدین اسلام کے جذبہ جہاد اور ایمان کی پختگی نے رومیوں کو اس مقام پر پہنچا دیا تھا۔ پہلے آ چکا ہے کہ مرتینہ کے بیٹے ہرکلیوناس کو کونستانس کے ساتھ شریک حکمرانی بنا دیا گیا تھا۔ ہرکلیوناس نے دیکھا کہ کریون کی شکست کے معاملے میں ہر کوئی کونستانس کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا۔ معلوم نہیں اس کی ماں نے اسے اپنی اہمیت جتانے کا یہ طریقہ بتایا تھا یا اس کے اپنے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ ایک روز اس نے بزنطیہ کی ساری فوج کو گھڑ دوڑ کے میدان میں اکٹھا کر لیا۔ فوج کے ساتھ 3-4 جرنیل بھی ساتھ تھے۔ ہرکلیوناس گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے فوج کو یہ خبر سنائی کہ مصر میں مسلمانوں نے کریون نام کا ایک بڑا شہر فتح کر لیا ہے اور اب وہ سکندریہ کی طرف بڑھ رہے ہیں جو مصر کا دارالحکومت ہے، اور اگر مسلمانوں نے سکندریہ بھی فتح کر لیا تو پورا مصر مسلمانوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ ہرکلیوناس نے یہ پیغام سنا کر کہا کہ اپنی فوج مسلمانوں کے آگے آگے بھاگی پھر رہی ہے۔ اگر پورا مصر ہاتھ سے نکل گیا تو مسلمان بحیرہ روم پار کر کے بزنطیہ پر حملہ کریں گے اور پھر تم بھی مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دو گے۔ بزنطیہ کی فوج کو یہ خبر دینے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اگر اس فوج کو یہ خبر سنانی ہی تھی تو اس فوج کی حوصلہ افزائی کرنی تھی کہ وہ فوجی اپنے ان فوجی ساتھیوں جیسے نہ ہو جائیں جو مصر میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے آ رہے ہیں اور پورا مصر دے بیٹھے ہیں۔ لیکن ہرکلیوناس نے اس فوج کو بزدل اور حرام خور کہا جو ابھی مصر گئی ہی نہیں تھی۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم لوگ تنخواہیں حرام کر رہے ہو اور اپنا فرض دیانت داری سے پورا نہیں کر رہے۔ پھر اس نے جرنیلوں کو بھی توہین آمیز الفاظ کہہ دیے اور اس کا بولنے کا انداز طنزیہ اور غسیلہ ہوتا چلا گیا۔ اس نے کہا کہ یہاں سے جو کمک بھیجی گئی تھی وہ بھی مصر کی فوج جیسی بزدل نکلی۔ ہرکلیوناس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کمک کا بہت تھوڑا حصہ کریون بھیجا گیا تھا اور باقی ساری کمک ابھی سکندریہ میں ہے اور وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آئی ہی نہیں۔ وہ دراصل جرنیلوں اور فوج پر یہ روب گانٹ رہا تھا کہ وہ بھی سلطنت روم کا ایک بادشاہ ہے اور جو چاہے کر اور کہہ سکتا ہے۔ آخر ایک جرنیل بول پڑا۔ اس نے کہا کہ انہیں وہ بلا جواز بزدل اور حرام خور نہ کہے، ابھی تو وہ مسلمانوں کے مقابلے میں بھیجے ہی نہیں گئے۔ اگر مصر کی فوج نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈالے ہیں تو بزنطیہ کے فوجی بزدل کس طرح قرار دیے گئے ہیں؟ ہرکلیوناس نے کوئی تسلی بخش یا حوصلہ افزا جواب دینے کی بجائے اس جرنیل کو یوں ڈانٹ دیا جیسے وہ جرنیل نہ ہو کوئی ادنا سا سپاہی ہو۔ ایک جرنیل کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر ایک اور جرنیل بول پڑا۔ اس نے بھی احتجاج کیا اور کہا کہ ہرکلیوناس بادشاہ ہی کیوں نہ ہو وہ فوج کے سامنے کسی جرنیل کی اس طرح توہین نہ کرے۔ جب ہرکلیوناس نے دوسرے جرنیل کو پہلے جرنیل سے بھی زیادہ ڈانٹ پلا دی تو باقی جرنیل غصے اور احتجاج سے بھرے ہوئے ایسے بولے کہ ہرکلیوناس کو 1-2 تلخ باتیں کہہ ڈالیں۔ اس کے ساتھ ہی پوری کی پوری فوج نے شور و غل بپا کر دیا اور کچھ نے ترتیب ہی توڑ ڈالی اور ایک منظم فوج نے غم و غصے سے بپھرے ہوئے ہجوم کی صورت اختیار کر لی۔ ہرکلیوناس تحکمانہ لہجے میں چیخ رہا تھا لیکن اس کی کوئی سنتا ہی نہیں تھا، نہ اس کی آواز اس قدر زیادہ شور و غل میں سنائی دے رہی تھی۔ ہرکلیوناس فوج سے خطاب کرنے کے لیے پورے شاہانہ کروفر سے گیا تھا۔ اس کے ساتھ شاہی باڈی گارڈز کا دستہ تھا اور ایک باڈی گارڈ نے شاہی پرچم اٹھا رکھا تھا۔ وہاں صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ ہرکلیوناس کی جان خطرے میں نظر آنے لگی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے فوجی ہرکلیوناس پر حملہ کر کے اسے تلواروں سے چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ حفاظتی دستے کے کمانڈر نے اپنے دستے کو اشارہ دے کر ہرکلیوناس کو حفاظتی حصار میں لے لیا۔ حفاظتی دستے کے کمانڈر نے اپنا دماغ حاضر رکھا اور عقل مندی یہ کی کہ تلواریں نیاموں سے نہ نکلنے دی۔ تلواریں بے نیام کرنے کا مطلب چیلنج ہوتا تھا۔ حفاظتی دستے کے فرائض کا تقاضا کچھ اور تھا، لیکن اس کے کمانڈر نے صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر اپنی ہی فوج کے مقابلے میں آنے سے گریز کیا اور ساتھ ہی یہ دانش مندی کی کہ ایک باڈی گارڈ کو کان میں کہا کہ وہ بہت ہی تیزی سے جائے
اور جنرل اکلینوس کو اطلاع دے کہ گھڑ دوڑ کے میدان میں بغاوت کی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ محافظ گھوڑے کو ایڑ لگا کر ہوا سے باتیں کرتا جنرل اکلینوس کے پاس پہنچا۔ اس جرنیل نے کونستانس کو اطلاع دی اور دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر گھوڑے سر پیٹ دوڑاتے گھڑ دوڑ میدان میں جا پہنچے۔ دیکھا کہ فوج ان کی اپنی فوج لگتی ہی نہیں تھی، وہاں شاہی خاندان کے خلاف نعرے لگ رہے تھے اور بار بار ایسی آوازیں اٹھتی تھیں کہ ہم بزدل نہیں، بزدل شاہی خاندان ہے وغیرہ۔ کونستانس اور سپریم کمانڈر جنرل اکلینوس کے لیے یہ صورتحال کوئی نئی نہیں تھی، اس سے پہلے باقاعدہ بغاوت ہو چکی تھی۔ اب صورتحال خانہ جنگی والی نہیں رہی تھی، کیونکہ زیادہ تر حمایت کونستانس کو حاصل تھی اور تقریباً تمام جرنیل سمجھ گئے تھے کہ مرتینہ شیطان صفت عورت ہے اور اس کا بیٹا ہرکلیوناس عیاش اور بگڑا ہوا شہزادہ ہے اور اس میں حکمرانی کی ذرا سی بھی رمق نہیں۔ جنرل اکلینوس نے کونستانس اور ہرکلیوناس کو پیچھے کر دیا اور خود فوج کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چیخنے چلانے لگا۔ آدمی جہاں دیدہ اور دانش مند تھا، اس لیے اس کا انداز روب جھاڑنے والا نہیں تھا، بلکہ بڑے ہی دوستانہ اور صلح جو انداز سے فوج سے مخاطب ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ پہلے فوج اپنی ترتیب میں ہو جائے، پھر بات ہو سکے گی کہ فوجیوں کو کیا شکایت پیدا ہوئی ہے۔ فوج فوراً ترتیب میں ہو کر خاموش ہو گئی۔ اکلینوس نے ایک سینئر جرنیل سے کہا کہ وہ سب کی نمائندگی کرتے ہوئے بتائے کہ یہ فساد کس طرح شروع ہوا ہے۔ ہمیں بزدل اور حرام خور کہا گیا ہے۔ اس جرنیل نے کہا، ہم بزنطیہ میں ہیں، مصر میں نہیں۔ مصر کی شکست کے ذمہ دار ہم نہیں، ہمارا ایک مطالبہ پورا کیا جائے۔ ایک اور جرنیل بیچ میں بول پڑا، ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ ہم نے ایک بادشاہی کے دو بادشاہ کبھی نہیں سنے۔ ہم شاہ ہرکل اور قسطنطین کی قاتلہ کے بیٹے کا حکم نہیں مانیں گے، ہم صرف کونستانس کو شاہ روم مانتے ہیں۔ ایک اور جرنیل نے کہا، ہرکلیوناس پوری فوج کو مروا دے گا یا ایک بار پھر آپس میں لڑا دے گا۔ فوج نے ایک بار پھر شور شرابہ شروع کر دیا۔ فوجی ایک ہی بات کہے چلے جا رہے تھے کہ وہ کونستانس کو شاہ روم مانتے ہیں اور اسی کا حکم مانیں گے۔ مرتینہ کو بھی اطلاع پہنچ گئی تھی اور وہ بھاگی بھاگی وہاں آن پہنچی اور اپنے بیٹے کے پاس کھڑی فوج کا شور شرابہ اور احتجاجی مظاہرہ دیکھ رہی تھی۔ کونستانس فوج کے قریب اور بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، جو اشارہ تھا کہ فوجی خاموش ہو جائیں۔ فوجی آہستہ آہستہ خاموش ہو گئے۔ تم لوگ کہتے ہو کہ صرف میرا حکم مانو گے، کونستانس نے کہا۔ میرا حکم یہ ہے کہ خاموشی سے اپنے ٹھکانوں پر چلے جاؤ۔ تمہاری جو توہین کی گئی ہے اسے میں نظر انداز نہیں کروں گا۔ اگر تمہیں بزدل کہا گیا تو اس کا مطلب یہ نہ لو کہ میں بھی اور جنرل اکلینوس بھی تمہیں بزدل سمجھتے ہیں۔ ہماری نظر میں تمہاری عزت اور وقار قائم ہے اور قائم رہے گا۔ اپنے آپ کو بالکل ٹھنڈا کر لو اور واپس اپنی اپنی جگہ چلے جاؤ۔ کونستانس نے جرنیلوں کو اشارہ کیا کہ وہ یہیں موجود رہیں۔ فوج خاموشی سے برقوں میں چلی گئی۔ مرتینہ اور ہرکلیوناس آہستہ آہستہ چلتے کونستانس اور جنرل اکلینوس اور دوسرے جرنیلوں کے قریب ہو گئے۔ قابل احترام خاتون، جنرل اکلینوس نے کہا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ آپ کے بیٹے نے کیا صورتحال پیدا کر دی تھی۔ کیا آپ پہلی بغاوت اور خانہ جنگی کو بھول گئی ہیں؟ اب صورت کچھ اور ہے محترمہ۔ اب آپ کے حمایتی اتنے تھوڑے رہ گئے ہیں کہ ان کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی، نہ ان کی آواز میں کوئی اثر رہ گیا ہے۔ میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ اب آپ دونوں کی جان خطرے میں ہے۔ ادھر مصر ہاتھ سے جا رہا ہے، ادھر فوج کو آپ کا بیٹا بغاوت کے لیے بھڑکا رہا ہے۔ مت بھولیں کہ مسلمان بزنطیہ تک آ سکتے ہیں۔ روم کی سلطنت ہی نہ رہی تو اپنے بیٹے کو کون سے تخت پر بٹھائیں گی؟ میری بات پر کبھی کسی نے غور نہیں کیا، مرتینہ نے دبی دبی زبان میں کہا۔ میں کہتی تھی کہ تخت و تاج میرے حوالے کر دیں، لیکن مجھ پر الزامات لگائے گئے۔ میرا مطلب یہی تھا کہ حکمرانی ایک انسان کے ہاتھ میں رہے۔ میں پھر وہی بات کہوں گا جو پہلے کہہ چکا ہوں۔ جنرل اکلینوس نے مرتینہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ادھر مصر ہاتھ سے جا رہا ہے اور ادھر دارالحکومت میں آپ نے تخت و تاج کا مسئلہ کھڑا کر رکھا ہے۔ پہلے ہمیں اس عظیم سلطنت کو بچا تو لینے دیں۔ مرتینہ خاموش ہو گئی۔ اس کا بیٹا ہرکلیوناس اس کے منہ کی طرف آنکھوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ مرتینہ چپ چاپ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر وہاں سے چلی گئی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سب یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس عورت کی خاموشی بڑے ہی تیز و تند اور تباہ کن طوفان کی خاموشی ہے۔ مجاہدین اسلام کا لشکر سکندریہ تک پہنچ گیا، لیکن اس شہر کو محاصرے میں لینا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کا محل وقوع پہلے بیان ہو چکا ہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے 2 مقامات حلوہ اور قصر فاروس کے درمیان اپنے لشکر کو روک کر خیمہ زن کر دیا۔ خیمہ گاہ کے لیے وہ علاقہ موزوں تھا، لیکن وہاں مسئلہ صرف خیمہ زن ہونے کا نہیں بلکہ سکندریہ کو سر کرنا اصل مقصد تھا۔
जो पूरा होता नजर नहीं आ रहा था। लश्कर ने शहर की सामने वाली दीवार पर बेशुमार मंजीकें लगी देखी। अमर बिन आस उन मंजीकों की जद से दूर रहे। बड़े मजबूत और मशहूर कलों को देखा गया था, जिन पर बुर्जियां इतनी ज्यादा नहीं थीं जितनी सिकंदरिया की दीवार पर थीं। उन बुर्जों में तीर अंदाज और बर्छियां फेंकने वाले बिल्कुल महफूज थे। अमर बिन आस ने सलारों को इकट्ठा किया और उनके सामने यह सवाल रखे कि क्या रूमी बाहर आकर लड़ेंगे। अगर उन्होंने यह तरीका इख्तियार ना किया तो इस शहर को लेने के लिए क्या तदबीर इख्तियार की जाए, और क्या सिकंदरिया ना लेने की सूरत में मुसलमान पूरे मिस्र पर कब्जा बरकरार रख सकेंगे। सलारों ने अपने अपने मशवरे दिए और तजावीज़ पेश की। अमर बिन आस ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस इजलास में यह तय पाया कि अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए। मुहासरे को तूल देना पड़ा तो देंगे और रसद को रोकने की कोशिश करेंगे। इस तरह हो सकता है कि रूमी जर्नेल इसे अपनी जिल्लत समझ लें और बाहर आकर लड़ें। मुजाहिदीन को वहां पूरे 2 महीने रुकना पड़ा। कोई रूमी बाहर ना आया। पहले जितने भी कलों को मुजाहिदीन ने मुहासरे में लिया था, वहां रूमियों की जंगी पॉलिसी ये रही थी कि बाहर आकर मुहासरे पर हमला करते थे, और उनकी यही पॉलिसी उनकी शिकस्त का बायस थी। सिपा सलार अमर बिन आस ने अपने सलारों से कहा कि अब रूमियों ने अपना वो तरीका जंग बदल दिया है, लेकिन यह सोच कर कि यह शहर नाकाबिल तस्कीर है, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। मुसलमानों को रसद की जो ज़रूरत रहती थी वो उन्होंने इर्द गिर्द की बस्तियों से हासिल करनी शुरू कर दी थी। 2 महीनों बाद अमर बिन आस ने एक और जगह देख ली जो उन्हें खेमागाह के लिए और जंगी नुक्ता नज़र से भी ज़्यादा मौजू नजर आई। उस जगह का नाम मक्स था। उन्होंने सारे लश्कर को उस जगह मुंतकिल कर दिया और यह नई खेमागाह बन गई। यह एक वसी और गैर हमवार सा मैदान था जिसमें खेमे गड़े गए थे। खेमागाह से जरा ही दूर बाएं तरफ हरी भरी टेकरियां थीं जिन पर दरख्त भी थे और उनके नीचे भी दरख्तों की बहुतात थी। सिकंदरिया शहर की तरफ से कोई भी हरकत नहीं हो रही थी, ना मुजाहिदीन कोई सरगर्मी दिखा रहे थे। अगर कुछ ही रूमी बाहर आ जाते तो थोड़ी सी हलचल बर्पा हो जाती, लेकिन दोनों तरफ सकूत तारी था और रोज़ो शब बड़ी तेजी से गुजरते जा रहे थे। चूंकि वहां दुश्मन का कोई खतरा नहीं था, इसलिए मुजाहिदीन खेमागाह से थोड़ी दूर घूम फिर आते थे। एक रोज़ 12 मुजाहिदीन खेमागाह से निकलकर टेकरियों वाले इलाके में चले गए। वहां ऐसी ओट थी कि कले के अंदर से कोई निकलकर इस तरफ से खेमागाह की तरफ आता तो वो नजर नहीं आ सकता था। ये मुजाहिदीन तो चले गए, लेकिन शाम तक वापस न आए। कोई मुजाहिद कैंप से ज्यादा देर गैर हाजिर नहीं रहता था। ये मुजाहिदीन वापस न आए तो इनके साथी इनके पीछे गए। कुछ और आगे गए जहां ज्यादा ओट थी। वहां मुजाहिदीन की लाशें बिखरी हुई नजर आईं। उनके कपड़े खून से लाल थे। उनके हाथों में तलवारें नहीं थीं। इससे ज़ाहिर होता था कि रूमी घात में थे और उन पर ऐसा अचानक हमला किया कि उन्हें नियमों से तलवारें निकालने की भी मोहलत ना मिल सकी। ये भी पता ना चल सका कि उनके कातिल किस तरफ से आए थे। लाशें कैंप में आईं और सिपा सलार को इतला दी गई। सिपा सलार इजहार अफसोस के सिवा कर ही क्या सकते थे। दुश्मन सामने होता तो उस पर हमला करके इंतकाम लिया जा सकता था। सिपा सलार के हुक्म के मुताबिक टेकरियों पर पहरे का इंतजाम कर दिया गया ताकि ऐसा ना हो कि रात रूमी कहीं उधर से आ जाएं और कैंप पर हमला करके निकल भागें। 2 महीनों से ज्यादा अरसा गुजर गया था। एक रोज सिपा सलार अमर बिन आस ने सलारों को बुलाया। मेरे रफीको, अमर बिन आस ने कहा, क्या तुमने अपने मुजाहिदीन में बेजारी का तासुर नहीं देखा? मुजाहिदीन यहाँ लड़ने आए थे लेकिन इतने अरसे से बेकार पड़े हैं। अब इनके 12 साथी शहीद हो गए हैं तो मैं लश्कर में बेचैनी और बेकरारी देख रहा हूँ। अगर हमने सिकंदरिया को मुहासरे में ले रखा होता तो फिर किसी को उकताहट ना होती, मगर यहाँ हम सिर्फ बेकार बैठे हैं और मुहासरे का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो हम भी महसूस कर रहे हैं। एक सलार ने कहा, क्या सिपा सलार बताएंगे कि इसका इलाज क्या हो सकता है? मैं इतना ही कह सकता हूँ कि लश्कर को कुछ न कुछ मसरूफियत मिलनी चाहिए। मैं एक और खदशा महसूस कर रहा हूँ। अमर बिन आस ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि मुजाहिदीन यह समझने लगें कि सलारों में लड़ने की ताब ही नहीं रही और अब ये ज़्यादा मोहतात हो गए हैं। अगर लश्कर की सोच ये है तो ये मुजाहिदीन के जज्बे को मजरूह करेगी। मैंने इसका यह इलाज सोचा है कि इस इलाके में जो शहर और कस्बे हैं उन पर हमले करके कब्जा किया जाए। इससे हमें 2 फायदे हासिल होंगे। एक तो लश्कर को उनकी मनपसंद मसरूफियत मिल जाएगी और दूसरा फायदा यह कि हमने अगर सिकंदरिया पर हमला किया तो इन शहरों में जो फौज मौजूद है वो हम पर अकब से हमला कर सकती है। हो सकता है इन फौजियों को यही हुक्म मिला हुआ हो और यह भी हो सकता है कि हमें जो आम शहरी और देहाती नजर आते हैं वो फौजी ही हों। तमाम सलारों ने सिपा सलार की इस तजवीज़ के साथ इत्तफाक किया और उसी वक्त हमलों का प्लान तैयार कर लिया गया। इस इलाके को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया।
ہر حصے میں 4-4 5-5 قصبے یا شہر تھے۔ ہر ایک حصے پر حملے کرنے کے لیے سالار مقرر کر دیے گئے۔ ان تینوں سالاروں کے نام تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ ایک تھے خارجہ بن حذافۃ العدوی، دوسرے عمر بن وہب اور تیسرے کا نام عقبہ بن عامر تھا۔ 2 مورخوں نے چوتھا نام بھی لکھا ہے، یہ نام ہے وردان۔ یہ عمر بن عاص کا آزاد کیا ہوا غلام تھا۔ یہ جنگوں میں علم بردار ہوا کرتا تھا اور عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ رہتا تھا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ وردان شجاعت والا مجاہد تھا۔ اسے جنوبی علاقے کے دیہات میں بھیجا گیا تھا کہ اس علاقے کو رومی فوج سے پاک کر دے، جو اس نے بڑی خوش اسلوبی سے کر دیا تھا۔ سپہ سالار عمر بن عاص خیمہ گاہ میں ہی رہے اور گھوم پھر کر سکندریہ کو دیکھتے اور سوچتے رہے کہ اس پر حملہ کیا جائے تو کس سمت سے اور کس انداز سے کیا جائے۔ تینوں سالار اور وردان اپنی اپنی ذمہ داری کے علاقے میں مجاہدین کا ایک ایک دستہ لے کر چلے گئے۔ ان سب کی جنگی سرگرمیوں اور کارروائیوں کی روداد ایک ہی جیسی ہے۔ یہاں بھی وہی بات سامنے آئی جو پہلے اکثر جگہوں پر آ چکی تھی۔ ان رومی فوجیوں پر جو مختلف مقامات پر تھے، مجاہدین اسلام کی دہشت طاری تھی۔ بعض شہروں کے فوجیوں نے کچھ دیر مقابلہ کیا لیکن ہتھیار ڈال دیے، اور بیشتر مقامات پر یوں ہوا کہ رومیوں نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے کہ مجاہدین نے بلا وجہ کسی پر تشدد نہ کیا، بلکہ ایسا رویہ اپنایا اور ایسا سلوک روا رکھا جیسے مجاہدین ان کے دشمن نہ ہوں بلکہ ان کے محافظ ہوں۔ سالاروں نے ہر جگہ اعلان کیا کہ ان میں سے جو بارضاء و رغبت اسلام قبول کر لیں گے انہیں مسلمان اپنا بھائی سمجھیں گے اور وہ تمام مراعات کے حقدار ہوں گے، اور جو اسلام قبول نہیں کریں گے ان پر کوئی جبر نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ انہیں جزیہ ادا کرنا پڑے گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ کئی ایک عیسائی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ جن شہروں کے رومی فوجیوں نے مقابلہ کیا تھا اور مجاہدین کو کچھ نقصان پہنچا کر ہتھیار ڈالے تھے، ان شہروں سے مال غنیمت اکٹھا کیا گیا جو سپہ سالار عمر بن عاص نے وہی مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ یہ مال غنیمت اتنا زیادہ نہ تھا کہ اس کا ایک حصہ بیت المال کے لیے مدینہ بھیجا جاتا۔ 3 مہینے گزر گئے۔ اب یہ تبدیلی آئی کہ رومی فوجیوں کی بہت تھوڑی سی نفری باہر آتی، مجاہدین کو للکارتی اور لڑے بغیر واپس چلی جاتی۔ کچھ دنوں بعد چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہونے لگیں۔ بہت تھوڑے رومی فوجی باہر آتے اور مجاہدین ان پر حملہ کرتے تو وہ رومی لڑتے ہوئے بڑی تیزی سے پیچھے ہٹتے اور پھر قلعے میں چلے جاتے تھے۔ مجاہدین دروازے تک پہنچنے کا خطرہ مول نہیں لیتے تھے کیونکہ دیوار سے بھی تیر آتے تھے اور برچیاں بھی اور منجیقوں سے پتھر بھی۔ ان جھڑپوں کا یہ اثر اور فائدہ ہوا کہ مجاہدین کے جسموں میں جان آ گئی اور ان کی روحیں تر و تازہ ہو گئیں۔ مجاہدین نے یہ توقع رکھی کہ کسی دن رومی فوج کے 2-4 دستے باہر آ کر ان پر حملہ کریں گے اور بڑے پیمانے کی لڑائی لڑی جائے گی اور ہو سکتا ہے شہر میں داخل ہونے کا موقع مل جائے، لیکن ایسا نہ ہوا اور دن گزرتے چلے گئے۔ رومی فوجی بدستور بہت تھوڑی تعداد میں باہر آتے رہے اور ان کا انداز بتاتا تھا جیسے وہ مجاہدین کے لشکر سے مذاق کر رہے ہوں، یا وہ اس مقصد سے باہر آتے تھے کہ مجاہدین اتنا آگے آ جائیں کہ اوپر سے تیر انداز انہیں واپس جانے کے قابل نہ چھوڑیں۔ ایک روز پھر رومیوں کی تھوڑی سی تعداد باہر نکلی اور اس روز تو انہوں نے مجاہدین کا بہت مذاق اڑایا اور مجاہدین کو رومی للکارنے لگے۔ چند ایک مجاہدین دوڑے گئے کہ آج ان میں سے کسی کو واپس نہ جانے دیں گے، لیکن رومی حسب معمول پیچھے ہٹ گئے اور مجاہدین تیروں کی زد میں آنے لگے۔ مجاہدین بغیر لڑے تیروں سے گھائل نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن ایک مجاہد ایسا جوش میں آیا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے زیادہ آگے نکل گیا۔ وہ اکیلا تھا اور رومی زیادہ تھے۔ رومیوں نے اسے گھیر کر پکڑ لیا، اسے گرایا اور اس کا سر کاٹ کر دوڑتے ہوئے قلعے میں چلے گئے۔ وہ اس مجاہد کا سر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ یہ مجاہد قبیلہ مہرہ کا تھا۔ اس قبیلے کے بہت سے مجاہدین لشکر میں موجود تھے۔ 3-4 دوڑے گئے اور تیروں کی بچھاڑوں میں جا کر اپنے ساتھی کی لاش اٹھا کر لے آئے۔ اس قبیلے کی کچھ اپنی ہی روایات تھیں۔ عام حالات میں ان کا انداز بڑا خوشگوار اور دوستانہ ہوا کرتا تھا، لیکن میدان جنگ میں اس قبیلے کا ہر مجاہد سراپا قہر اور غضب بن جاتا تھا۔ اس قبیلے کے مجاہدین نے جب اپنے ساتھی کی لاش بغیر سر کے دیکھی تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ اس شہید کی لاش سر کے بغیر دفن نہیں کریں گے اور اس کا سر لے کر آئیں گے، ورنہ سب اپنے سر کٹوا دیں گے۔ میں تمہارے اس جذبے کی بہت قدر کرتا ہوں۔ سپہ سالار عمر بن عاص نے انہیں کہا، یہ ممکن ہی نہیں کہ تم قلعے کے اندر جا کر ایسی لڑائی لڑو کہ اپنے ساتھی کا سر لے آؤ۔ اگر تم سب مارے گئے تو سوچو کہ لشکر کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ لشکر کی تعداد پہلے ہی کم ہے۔ اس قبیلے کے مجاہدین پر اپنے سپہ سالار کی اس بات کا کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ اپنی اسی ضد پر ڈٹے رہے کہ شہید کا سر لا کر ہی اسے دفن کریں گے۔ پھر یوں کرو، عمر بن عاص نے انہیں کہا، بہادری یہ نہیں کہ اندھا دھند پاگلوں کی طرح دیوار کے ساتھ جا ٹکراؤ اور مارے جاؤ۔
तुम्हें उसका सर नहीं मिलेगा। बहादुरी यह है कि अब रोमी बहर हैं तो उनमें से किसी का सर काट लो, इस तरह तुम सर के बदले सर ले आओगे। ये बात इस कबीले के मुजाहिदीन के पले पड़ गई। उन्होंने अहद कर लिया कि अपने साथी के सर के बदले सर लेंगे। तारीख में इस वाक़या के बयान के साथ यह भी लिखा है कि सिपा सलार अमर बिन आस ने कहा था कि बनु महरा कत्ल करना जानते हैं, कत्ल होना नहीं जानते। एक ही रोज़ बाद कुछ रोमी फौजी हस्बे मामूल एक दरवाजे से बाहर निकले और मुजाहिदीन को ललकारने और उनका मजाक उड़ाने लगे। बनु महरा के चंद एक मुजाहिदीन आगे गए और इस अंदाज से आगे गए जैसे उनका लड़ने का इरादा ना हो। रोमियों ने जब उनका ठंडा ठंडा सा अंदाज देखा तो वो और आगे आ गए। यक लख्त बनु महरा के मुजाहिदीन रोमियों पर झपट पड़े। रोमी बगैर लड़े भाग उठे, लेकिन मुजाहिदीन ने उनमें से एक को पकड़ लिया और उसे वहीं गिराकर उसका सर काटा और सर को तलवार की नोक पर उड़स कर बुलंद किया और तकबीर के नारे लगाते वापस आ गए। अब उन्होंने सिपा सलार से कहा कि उनके शहीद साथी का जनाजा पढ़ें और उसे दफन करवा दें। जनाजा पढ़ा गया और शहीद को पूरे एजाज के साथ दफन कर दिया गया। रोमी के जिस्म से काटा हुआ सर दूर फेंक गए। बजंतिया में कॉन्स्टांस जनरल अकलिनूस और दूसरे जर्नेल मिस्र की मखदूस सूरत हाल के मुतालिक बहुत ही परेशान थे और हर लम्हा किसी पैगाम के मुंतजर रहते थे। उन्हें सल्तनत रोम का बड़ा ही बुरा अंजाम साफ नजर आने लगा था। इधर मर्तीना थी जो कुछ और ही सोचों में गर्क पेचो ताब खा रही थी। यह चोट उसके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं थी कि उसके बेटे के साथ जर्नेलों ने और फौज ने बहुत बुरा सलूक किया था और उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। मर्तीना के तो ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। वो नींद में होती या बेदार तख्त ताज के ही ख्वाब देखा करती थी। वो कैरत से मायूस हो चुकी थी, बजंतिया के तख्त ताज से मायूस हो गई थी। उसने खुद जो चालें चली थीं वो भी नाकाम रहीं और अब उसे हर सू मायूसी ही मायूसी नजर आती थी। वो अब आखिरी हरबे पर उतरी। रोमी जर्नेलों और मजहबी पेशवाओं को मालूम होगा ही कि बहर के बड़े ही ताकतवर दुश्मन की निस्बत अंदर का कमज़ोर सा दुश्मन भी बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन उन्हें शायद यह अंदाज़ा ना था कि मर्तीना वो दुश्मन है जो शाही महल की आस्तीन में बैठकर अपनी ही सल्तनत को डस सकती है और यह बहुत ही जहरीली नागन है। मर्तीना की एक खास मुलाजमा रबीका थी। मर्तीना ने उसे कहीं देखा था। एक तो उसकी शक्ल व सूरत और जिस्मानी हुस्न से मुतासर हुई और जब उसके एक दो जौहर और देखे तो मर्तीना उसे शाही महल में ले आई। 2-4 दिनों में ही मर्तीना ने देख लिया कि यह बड़ी ही ज़हीन और हर ढंग खेलने वाली लड़की है। मर्तीना ने बखुशी उसे अपनी राजदान बना लिया। मर्तीना को ऐसी ही मुलाजमा की ज़रूरत थी। मर्तीना को रबीका इस वजह से भी अच्छी लगती थी कि उसका बेटा हरकुलियोनास रबीका का शेदई हो गया था। हरकुलियोनास को तो रबीका उंगलियों पर नचाए रखती थी और वो अहमक नौजवान उसमें बहुत खुश होता था। मर्तीना से रबीका को पता चला कि फौज ने हरकुलियोनास को धुतकार दिया है और फौज उससे बागी हो गई है, तो रबीका ने मर्तीना से कहा कि अब उस जादूगरनी को ही आजमा लिया जाए। मर्तीना को रबीका की यह तजवीज़ पसंद आ गई और उसने रबीका से कहा कि वो उसके पास जाए और उसे बताए कि हम क्या चाहते हैं। अगर वो ये काम कर सकती है तो उसे अपने साथ ले आए। रबीका उन दिनों उम्मीद से थी और चंद ही दिनों बाद मां बनने वाली थी। बच्चे की पैदाइश में कुछ ही दिन बाकी थे। मुझे एक बच्चे की ख्वाहिश बहुत ही परेशान रखती थी। रबीका ने मर्तीना से कहा, आपके बेटे ने मुझे अपनी दश्ता बना लिया। 2.5-3 साल गुजर गए, बच्चे के आसार नजर ना आए। आखिर मैं इस जादूगरनी के पास गई, इसने न जाने क्या अमल किया। अब आप देख रही हैं कि मैं मां बनने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह औरत आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर देगी। वो एक बूढ़ी औरत थी जो बजंतिया की एक मजाफाती बस्ती में रहती थी। वो जादूगरनी के नाम से मशहूर थी। उसके पास शीशे का एक गोला था जिसमें से रोशनी गुजरती तो कई रंग नजर आते थे। लोगों के चेहरे और हाथ देखती और फिर उस गोले में झांकती और बताती थी कि उनका मुस्तकबिल कैसा होगा। लोग पूरे यकीन के साथ कहते थे कि बिगड़ी हुई किस्मत को संवार देती और तरीक मुस्तकबिल को दरख्शंदा कर देती है। लेकिन वो मुआवजा इतना ज्यादा लेती थी जो कोई आम आदमी अदा नहीं कर सकता था। उसके हाथ में कोई ऐसी ताकत थी या नहीं, ये एक अलग बात है, लेकिन हालात के पिटे हुए लोगों के लिए वो आखिरी सहारा थी। मर्तीना और रबीका जैसे इंसान इस किस्म के जादूगरों और किस्मत संवारने वालों का बड़ा आसान शिकार हुआ करते हैं। ये लोग अपने किरदार, अपने जहनों और अपनी नीतियों को संवारने की बजाय अपनी किस्मत संवारने के लिए ज्योतिषियों और जादूगरों के कदमों में जा गिरते हैं। मर्तीना ने भी शायद इस जादूगरनी की शोहरत सुनी होगी, लेकिन नहीं सुनी थी तो रबीका ने उसकी ऐसी तस्वीर पेश की कि मर्तीना ने उसे कहा कि उस जादूगरनी को किसी ऐसे वक्त उसके पास ले आए जब कोई देख ना सके। उस अगली ही रात यह जादूगरनी मर्तीना के कमरे में बैठी हुई थी। रबीका उसे मर्तीना के पास बिठाकर बाहर निकल गई थी
ताकि मर्तीना तन्हाई में उसके साथ दिल की बातें कर सके। मर्तीना ने पहले तो उस जादूगरनी का हाल और हुलिया देखा। एक तो बुढ़ापे ने उसके चेहरे पर रौनक नहीं रहने दी थी और चेहरे पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें पैदा हो गई थीं। वैसे भी उसका चेहरा मकरूस सा था और रंग बिल्कुल सियाह। उसने सर पर मेला कुचेला सा रुमाल बांध रखा था। उसके बाल रस्सियों जैसे थे। लिबास अजीबो गरीब था जिसे बयान करना भी किसी के लिए आसान ना था। उसने शीशे का गोला अपने सामने रख लिया। उसके हाथ में 2 फुट लंबा एक डंडा था जिस पर कई रंगों के कपड़े लिपटे हुए थे और उसके दोनों सिरों में परिंदों के रंग बिरंगे पर उड़े हुए थे। डंडे के साथ छोटी छोटी घंटियां और 3-4 घुंघरू बंधे हुए थे। उस औरत की आंखें गहरी लाल और होंठ गहरे जर्द थे। वो किरहियत का जीता जागता मुजस्मा थी। बोल मलका, जादूगरनी ने मर्तीना से कहा। हाजतमंदों की झोलियां भर देने वाली मलका को ऐसी कौन सी हाजत आन पड़ी है कि मुझे बुला लिया है। लोग कहते हैं कि रियाया की किस्मत उनके बादशाहों के हाथों में होती है, लेकिन बादशाहों की अपनी किस्मत न जाने किसके हाथों में होती है। मर्तीना ने कहा, अगर तू मेरी 3 मुरादें पूरी कर दे तो इतना सोना तुझे दूंगी जो तू उठा नहीं सकेगी। तू मेरी किस्मत संवार दे और मैं तेरी काया पलट दूंगी। बोल क्या चाहती है? जादूगरनी ने कहा, कॉन्स्टांस मर जाए। मर्तीना ने कहा, सल्तनत रोम की मलका मैं बन जाऊं या मेरा बेटा तख्त नशीन हो। और तीसरी मुराद यह कि मुसलमान मिस्र से भाग जाएं और मिस्र रोम की सल्तनत से ना निकले। क्या तू इतनी ताकत रखती है? देख कर बताऊंगी, जादूगरनी ने जवाब दिया और मर्तीना के चेहरे को बड़ी गौर से देखने लगी। फिर बोली, मेरी जबान से कोई ऐसी वैसी बात निकल जाए तो मुझे माफ कर देना। भूल जाता है कि तू मलका है और मैं तेरी रियाया हूँ। तेरे सामने वो आएगा जो इस शीशे में दिखाई देगा। बात कहीं और से आएगी जो मेरी जबान से तेरे कानों तक पहुंचेगी। जो जी में आए कह दे। मर्तीना ने कहा, मैं जो चाहती हूँ वो हो जाए, तो जो जी में आए मुझे कह दे। बूढ़ी जादूगरनी मर्तीना के चेहरे पर नजरें गाड़े हुए थी। उसके मकरूह चेहरे पर कुछ और ही तरह की संजीदगी आ गई थी। यूं लगता था जैसे उसके चेहरे के खदोखाल तब्दील हो रहे हैं। उसने अचानक अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और मर्तीना का दायां हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और हाथ को फैलाकर देखने लगी। अब जादूगरनी पर कुछ ऐसी कफियत तारी हो गई थी कि उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं। फिर यूं हुआ जैसे वो फुंकार रही हो, है तो तू भी जादूगरनी। जादूगरनी ने कहा, लेकिन किसी जगह तेरा पांव फिसल गया और तू मुंह के बल गिरी। किस्मत उनकी चमक उठी जिन्होंने अपनी अक्ल और सोच को ठिकाने रखा। कोई रास्ता निकल ही आएगा। उसने मर्तीना का हाथ यूं उसकी तरफ धकेल दिया जैसे कोई बेकार सी चीज परे फेंक दी हो। उसने गोले में झंकना शुरू कर दिया और इसके साथ ही डंडा हाथ में ले लिया। वो गोले पर झुकी हुई थी और उसका चेहरा निहायत आहिस्ता आहिस्ता गोले की तरफ जा रहा था, जैसे किसी चीज को बहुत करीब से देखना चाहती हो। उसने यकलख्त अपना सर यूं पीछे किया जैसे गोले ने उसे डस लेने की कोशिश की हो। अब तो उसका चेहरा और ही ज्यादा मकरूह हो गया था। उसने डंडे का सिरा गोले पर फेरा और एक बार गोले को हल्की सी जरब लगी। उसके हाथ कांपने लगे। हाथ कांपे तो डंडा भी थरथराने लगा और घंटियां और घुंघरू बजने लगे। उसके हाथों का रेशा ज्यादा होने लगा और फिर उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। वो अचानक उठ खड़ी हुई और सर से पांव तक थरथराने लगी। उसका मुंह इस तरह खुल गया था कि सारे दांत नजर आने लगे थे। उसकी नजरें गोले पर लगी हुई थीं। जरा देर बाद यूं लगा जैसे जादूगरनी खड़े खड़े नाच रही हो। मर्तीना पर खौफ तारी होने लगा। उसके वजूद का रेशा इतना बढ़ गया था कि शक होता था कि बेहोश होकर गिर पड़ेगी। घंटियों और घुंघरों की झनकार डरावनी सी होती जा रही थी। खासी देर बाद उसका थरकना जरा कम होने लगा और कम होते होते उसका जिस्म अपनी कुदरती हालत में आ गया। उसने मुंह छत की तरफ करके खोला और मुंह से बड़ी लंबी हू जैसी आवाज निकाली। फिर उसने बड़ी जोर से डंडा 2-4 मरतबा हवा में घुमाया जैसे किसी को मार रही हो। उसकी मुट्ठी बार बार इस तरह हवा में बंद और खुलने लगी जैसे हवा को या हवा में किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। आखिर वो बैठ गई और फिर शीशे के गोले में झांकने लगी। हो जाएगा, उसने लरसती कांपती आवाज में कहा, कुछ न कुछ हो जाएगा। एक बच्चा चाहिए, उम्र 1 महीने से ज्यादा ना हो। कुछ न कुछ हाथ आ ही जाएगा। क्या कहा? मर्तीना ने पूछा। एक बच्चा चाहिए, उम्र 1 महीने से ज्यादा ना हो। हाँ मलका, जादूगरनी ने हाँफती कांपती सांसों को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे एक बच्चा दे दे जिसकी उम्र 1 महीने से 2-4 दिन कम हो। मैं अपने घर में उसे कुछ दिन रखूंगी, उस पर कुछ अमल करूंगी। ये अमल मुकम्मल करके बच्चे का दिल निकालूंगी। फिर उस दिल पर अपना कुछ काम करके अपनी नागन को खिला दूंगी। एक तो जादूगरनी की शक्ल और सूरत भी मकरूह और डरावनी सी थी
और फिर उसका हुलिया और ही ज्यादा कराहत अमेज था। उसके बोलने का अंदाज तो बिल्कुल ही गैर कुदरती था। उसने जब ये कहा कि वो बच्चे का दिल अपनी नागन को खिला देगी तो मर्तीना जैसी शैतान फितरत औरत भी लरज गई। उसने घबराई हुई आवाज में जादूगरनी की तरफ देखा। बच्चे की तलाश कोई मुश्किल नहीं। जादूगरनी ने कांपती हुई सरगोशी की, तेरी किस्मत तेरे अपने हाथों में आ जाएगी। बच्चा तेरे घर में मौजूद है, चंद दिनों बाद तुझे मिल जाएगा। रबीका का बच्चा पैदा होने वाला है। नहीं नहीं, मर्तीना ने कहा, रबीका अपना बच्चा नहीं देगी। ये लड़की तो एक बच्चे की खातर मरी जा रही थी। उसे एक बच्चे की बहुत ही ख्वाहिश थी। उसने मुझे बताया था कि तेरे ही अमल से उसे ये बच्चा मिला है। मैं तुझे ये भी बता देती हूँ कि ये मेरे बेटे का बच्चा है। ये तो बहुत अच्छा शगुन है। जादूगरनी ने कहा, इस बच्चे में तेरा खून है, ये तेरी काया पलट देगा। पराया बच्चा जरा मशकूक होता है। रबीका से यह बच्चा खरीद ले। तेरे पास खजाने हैं और खजानों में कोई कमी नहीं। वो नहीं देगी। मर्तीना ने कहा, मैं हुक्म देकर उससे बच्चा ले सकती हूँ, लेकिन हुक्म नहीं दूंगी। इस लड़की के साथ मुझे बहुत प्यार है, मैं इसका दिल नहीं दुखाऊंगी। फिर अपनी मुरादें और ख्वाहिशें दिल से निकाल फेंक। जादूगरनी ने कहा, मलका को इतना रहम दिल नहीं होना चाहिए। कुलो पतरा बन जा और दिल से रहम और करम निकाल फेंक। बच्चा चोरी करो और मुझ तक पहुंचा दे। यही बच्चा मौजू है। रबीका को पता न चलने देना कि मैंने बच्चा मांगा है। मर्तीना गहरी सोच में खो गई। वो कोई रहम दिल औरत नहीं थी, लेकिन आखिर औरत थी। जादूगरनी कुछ न कुछ बोले जा रही थी। उसने मर्तीना को बताया कि उसने 3 सांप पाले हुए हैं और तीनों बड़े जहरीले हैं। उनमें से एक नागिन है और उस नागिन ने उसकी कितनी मुश्किलें आसान की हैं। मर्तीना ने अपने आप को जहनी तौर पर तैयार करना शुरू कर दिया कि वो रबीका का बच्चा जादूगरनी को दे देगी। उसने जब तस्वुर में अपने आप को मलका के रूप में देखा तो ममता उसके वजूद में ही कहीं दम तोड़कर गायब हो गई। उसने जादूगरनी को बताया कि रबीका का बच्चा उसे मिल जाएगा। जादूगरनी उसे यह यकीन दिलाकर उठी कि उसकी तीनों मुरादें पूरी हो जाएंगी, बशर्त यह कि बच्चा उस तक पहुंचा दिया जाए। मर्तीना ने जादूगरनी को कुछ इनाम दिया और कहा कि काम हो जाने पर वो उस पर अपना खजाना लुटा देगी। जादूगरनी रुखसत हो गई और रबीका दौड़ी दौड़ी मर्तीना के पास आई। क्या कहती है? रबीका ने मर्तीना से पूछा। क्या आपका काम हो जाएगा? हाँ रबीका, मर्तीना ने जवाब दिया, हो जाएगा। रबीका मुलाजमों के कमरे में रहने वाले कमरों में से एक कमरे में रहती थी। वो मर्तीना की खास और मोतमिद मुलाजमा थी और हरकलियो नास की दाश्ता थी। 10-12 दिन ही गुजरे होंगे कि रबीका का बच्चा पैदा हुआ। मर्तीना ने शाही दही को रबीका की खिदमत पर लगा दिया था। मर्तीना और हरकलियो नास उसे देखने के लिए उसके कमरे में गए और उसके आराम व सहज को अच्छी तरह देखा। बड़ा खूबसूरत और फूल जैसा बच्चा था। रबीका तो बहुत ही खुश थी कि उसकी एक ख्वाहिश पूरी हो गई है। एक रात रबीका मर्तीना से फारिग होकर अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर बाद मर्तीना ने उसे फिर बुलवा लिया और जब रबीका आई तो उसे किसी काम में लगा दिया और साथ साथ उसके साथ बातें भी करती रही। उसे कमोबेश 1 घंटा अपने साथ रखा और फिर उसे फारिग किया। रबीका चली गई। थोड़ी ही देर बाद रबीका चीखती चिल्लाती और रोती हुई मर्तीना के पास दौड़ती आई। मर्तीना घबरा कर उठी और पूछा, क्या हो गया है? मेरा बच्चा गायब हो गया है। रबीका ने चिल्लाते हुए कहा, मैं उसे सोता छोड़ आई थी। मर्तीना और हरकलियो नास दौड़े गए और उन्होंने भी देखा कि बच्चा गायब है। मर्तीना ने हंगामा बपा कर दिया और तमाम मुलाजमों को जगाकर इकट्ठा किया और हुक्म दिया कि बच्चे को तलाश करें। हरकलियो नास सबको गालियां दे रहा था। सिर्फ मर्तीना को मालूम था कि बच्चा कहाँ है। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।